जय जगन्नाथ पिला माने आपण मनकु पुणी थरे स्वागत आ गोटे नुआ वीडियो को। तो पिला माने आज आमे एही वीडियो रे आलोचना करिबा युक्त 2 समाज विज्ञान रो तृतीय परिच्छेद बा जोटा तुमरो यूनिट 3 अछि। तो पिला माने ए विषय रे आमे यूनिट 3 आलोचना करिबा। जदि तुमे माने यूनिट 2 पर्यंत वीडियो गुडी को देखिना ताले चैनल रो प्लेलिस्ट रे क्लिक करी सोशियोलॉजी प्लेलिस्ट रे क्लिक करिवो एवं सेठी जाई समस्त वीडियो गुडी को देखि नबो। से वीडियो गुडा करे समस्त विषय रो नोट रहिछि एवं जदि आपण माने हम चैनल टी को नुवा करी देखुचंती ताले हम चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु एवं वीडियो टी को बिना स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं जहाँ भी नोट एथिरे अछि ताको खाता रे नोट करिनियो वीडियो को पॉज करी न नै स्क्रीनशॉट मारी की मते तुमे माने लिखि देबो। ए नोट गुडी को मु टेलीग्राम रे मध्ये सेंड कर देबी जो मानकर दरकार से मन जाई डिस्क्रिप्शन लिंक रे क्लिक करी टेलीग्राम रे मध्ये जाई की देखि परिबे। तो पिला माने चलंतु आ देरी न करी जल्दी जल्दी वीडियो टी करबी स्टार्ट। ता पूर्व जदि आपण माननको वीडियो टी भलो लागे ताले वीडियो टी को लाइक करिवे एवं शेयर करिवे एवं जोठी न बुझी परिबे कमेंट रे जणैबे समस्त को कमेंट रो रिप्लाई निश्चय करिवि। तो पिला माने आज हमें पढ़िबा सांस्कृतिक विभिन्नतार आह्वान। पिला माने सांस्कृतिक विभिन्नतार आह्वान बा द चैलेंज ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी। पिला माने या भितर हमें कोन पढ़िबा सांस्कृतिक विभिन्नतार आह्वान गुडी को सब कोन कोन ना तुमरो रहिला जातीय संहति सांप्रदायिकतावाद आंचलिकतावाद जातिवाद आतंकवाद यही 5टी जिनिस आम ए पढ़िबा बुझी परिलो। तो प्रथमे आमे पढ़िबा जातीय संहति। प्रथमे पढ़िबा जातीय संहति। पिला माने जातीय संहति कोन ना देखो इठी जातीय संहति बा नेशनल इंटीग्रेशन कहिले कोन बुझिबा ना भारत एक जनबहुल राष्ट्र। पिला माने भारत हमर एक जनबहुल राष्ट्र अटे। एठारे कोन ना विभिन्न प्रजाति जाति धर्म भाषा भाषी वर्गर लोक माने एही राष्ट्र रे वास करंती। पिला माने एगुडा को किछि भी बहिर नुह मु तुम मानको को जहा भी दउची ता सहित एक्स्ट्रा किछि जिंस ऐड है की रहउची। तो पिला माने जहा भी दउची ताको सब नोट करो एगुडा को सब मु टिके स्क्रीनशॉट मारी की काटा काटी करी की सब रखिछि हैला। तो जोगुडा इंपोर्टेंट जिंस तो ताकू मु एडे दउची एरा सब नोट तमे चाहिले भी एरा लिखि परिबो। याकू एडा लिखिबो कोन तमरो इंट्रोडक्शन रे बा एडा होची तमरो मीनिंग। आज हमें देखिबा ए वीडियो रे मीनिंग एंड डेफिनेशन। ओके तो मीनिंग एंड डेफिनेशन एडा जी मीनिंग बा तुमरो जोडा रहची कोन अर्थ हैला। जातीय संहति रो कोन अर्थ हमें भी देखिबा जातीय संहति रो अर्थ। तो पिला माने भारत एक जनबहुल राष्ट्र अटे। विभिन्न प्रजाति जाति धर्म बहु भाषा भाषी एवं धर्मर लोक माने एठारे कोन करंती वास करंती। संहति एक संयोजक अथवा मिलनर एक प्रतिशब्द। पिला माने संहति कहले हमें कोन बुझवा ना संहति कहले ए मिलन हेबा बा संयोग हेबा मिलीमिशी रहिबा को कोन कहा जाय संहति बोली कहा जाय। यह व्यक्ति को शक्ति प्रदान करिथाय। किभली शक्ति प्रदान करिथाय ना एकाठी रहिबा फल रे कोन होइथाय लोक मानकर शक्ति बढ़िथाय। तो एही शक्ति को आधार करी समाज रे समन्वय रक्षा करिथाय हैला। एही शक्ति को आधार करी कोन ना समाज रे जो सब ये रहिछि सेगुडा को सब से माने दूरीकरण करिके समाज रे समानता रक्षा करथांती। भारतीय समाजर विविधता मध्य रे एकता भाव परिलक्षित होइथाय। भारतर जो विभिन्नता रहिछि से विभिन्नता मध्य रे मध्य हमर एकता रहिथाय। विभिन्नता कहले देख हम जाति क्षेत्र रे विभिन्नता धर्म क्षेत्र रे विभिन्नता एमिति विभिन्न क्षेत्र रे हमर विभिन्नता रहिछि। तो से विभिन्नता मध्य रे समस्त को एकत्रित करिथाय करण करिथाय कि जातीय संहति। जहाँ प्रत्येक
ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ଯାହା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଥାଏ। ଜାତୀୟ ସଂହତି ଏକ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ଅଟେ। ଜାତୀୟ ସଂହତି କ'ଣ ନା ଏକ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ଅଟେ। ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ପରସ୍ପର ମୈତ୍ରୀ ଏବଂ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବଧାରାକୁ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ପ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସେଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା ସେ କହୁଛି ଲୋକମାନେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକାଠି ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ଏକାଠି ହୋଇ ରହିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ମାନେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ମନୋଭାବ ଥାଏ ଯେ ସିଏ ସେ ଜାତିର ଲୋକ ସିଏ ସେ ଜାତିର ଲୋକ ମୁଁ ତା ସହିତ ମିଶିବିନି ତା ସହିତ କଥା ହେବିନି ସେସବୁ ନଥାଏ। ଏଠି କ'ଣ ଥାଏ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିଲେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବା। ଏଇ ମନୋଭାବଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ କି କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଭାଇ ଭାଇର ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖ ତେଣୁ ଜାତୀୟ ସଂହତି କ'ଣ ନା ଏକତ୍ରୀକରଣର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଧାନ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନୁଗତ୍ୟ ଭାବ ବା ସ୍ନେହ ଭାବ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି କରି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ଏତିକି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ଅର୍ଥ। ଜାତୀୟ ସଂହତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏତିକ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ସଂଜ୍ଞା। ତ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ମାନେ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଜାତୀୟ ସଂହତିକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସଂହତି କ'ଣ ବୋଲି। ଚାଲ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ ସଂହତିର ସଂଜ୍ଞା ଏଇଠି ନିମ୍ନରେ ଦେଇଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଏହାର ସଂଜ୍ଞାକୁ କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ବେଞ୍ଜାମିନ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ବେଞ୍ଜାମିନ୍ଙ୍କ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ନା ଜାତୀୟ ସଂହତି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି କ'ଣ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିଚୟ ନିମନ୍ତେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମୀକରଣ ଓ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଅଟେ। ହେଲା, ବେଞ୍ଜାମିନ୍ କହିଲେ ଯେ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିଚୟ ନିମନ୍ତେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆତ୍ମୀକରଣ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଂହତି। ମାନେ ତା ମାନେ କ'ଣ ନା ସାଧାରଣ ପରିଚୟ ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ସଂହତି କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝୁ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଦେଶର ଯେତେକ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀକରଣ ମାନେ କ'ଣ ସେଇ ମିଳିମିଶି ରହିବା ବା ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରହିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଜାତୀୟ ସଂହତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଇଂଲିଶ ପିଲାମାନେ ଅଛ ତ ସେମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ। ତଳେ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ assimilation of the entire people of a country to a common identity। ଯାହାର ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଥିବ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀକରଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ଥିବ। କ'ଣ ଯେପରିକି ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ କ'ଣ ନା ଆମେ ହେଉଛୁ ଭାରତୀୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଜାତୀୟ ସଂହତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖିବା H.A. ଗାନିଙ୍କ ମତରେ। H.A. ଗାନି କ'ଣ କହିଲେ ନା ଜାତୀୟ ସଂହତି ଏକ ଏଇଠିକିନା ପିଲାମାନେ ଦେଖିନିଅ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂଜ୍ଞା। ହେଲା, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ସଂଜ୍ଞା। ହେଲା, ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିଦେଲି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଞ୍ଜାମିନ୍। ହେଲା, ବେଞ୍ଜାମିନ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାପରେ ଆସିଲା ଏଠି କିଏ H.A. ଗାନିଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ। H.A. ଗାନି କ'ଣ କହିଲେ ନା H.A. ଗାନି କହିଲେ
ଜାତୀୟ ସଂହତି ଏକ ସାମାଜିକ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଐକ୍ୟ, ସମସାର୍ଥତା, ସଂଯୋଗ ପ୍ରବଣତା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ନାଗରିକତ୍ୱ ଅଥବା ଆନୁଗତ୍ୟ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ଜାତୀୟ ସଂହତି ଏକ ସାମାଜିକ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଜାତୀୟ ସଂହତି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଐକ୍ୟ ଭାବନା ବା ସାମର୍ଥ୍ୟତା ବା ଏକାଗ୍ରକତା, ମାନେ ଏକାଠି ସମସ୍ତେ କେମିତି ମିଳିମିଶି ରହିବା, ସେଇ ଭାବନାଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ନାଗରିକତ୍ୱ ଅଥବା ଆନୁଗତ୍ୟ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ। ତା'ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ, ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା କିଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସିଏ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାଏ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥାଏ। କିଏ? ଜାତୀୟ ସଂହତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଗଲେ ଏବଂ ଏଚ୍.ଏ. ଗାନି ଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଏ ନା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଫେସର ଜି.ଏସ୍. ଘୁରେ। ପ୍ରଫେସର ଜି.ଏସ୍. ଘୁରେଙ୍କ ମତରେ ଏଠି ଦେଖିନିଅ ପ୍ରଫେସର ଜି.ଏସ୍. ଘୁରେ। ପ୍ରଫେସର ଜି.ଏସ୍. ଘୁରେଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ହେଉଛି ଏକ କ'ଣ ନା ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷଣିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କ'ଣ? ଜାତୀୟ ସଂହତି ହେଉଛି ଏକ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷଣିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଥିରେ ଐକ୍ୟ, ଦୃଢ଼ତା, ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି ଭାବନାର ବିକାଶ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥାଏ। ଲୋକମାନ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଭାବନା ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। କିଏ? ଏଚ୍.ଏ. ଗାନି, ପ୍ରଫେସର ଜି.ଏସ୍. ଘୁରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ? ବିନୋବା ଭାବେ। ବିନୋବା ଭାବେଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ହେଉଛି ଏକ ଭାବାତ୍ମକ ଐକ୍ୟ, ଭ୍ରାତୃଭାବ ଏବଂ ଜାତି ପ୍ରେମର ଏପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ଭାବନା, ଯାହାକି ଦେଶର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଆଞ୍ଚଳିକ, ଧାର୍ମିକ, ଭାଷାଗତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଇଏ ବି ପିଲାମାନେ ସେଇ ସେମ୍ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଅଲଗା କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଆଞ୍ଚଳିକ, ଧାର୍ମିକ, ଭାଷାଗତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା କ'ଣ କରିଥାଏ ଲୋକମାନେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ଇଏ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଲଗା ଅଲଗା, ଲୋକମାନେ କେହି ଭାବନ୍ତିନି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ବୋଲି, ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଏକା ବୋଲି। ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜାତୀୟ ସଂହତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପିଲାମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଏକ କ'ଣ ଭାବ ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଭାବନା, ଆମ ଭାବନା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଐକ୍ୟ, ରାଷ୍ଟ୍ରର କ'ଣ କରିଥାଏ? ଉଦ୍ରେକ କରିଥାଏ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯଦି କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ବୁଝି ନ ପାରୁଛ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅ, ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ କରିବି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ଜାତୀୟ ସଂହତିର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପିଲାମାନେ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।